स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमिका जे भारतीय खाणिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करिए तो दाल उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दालों तो सानू बहुत सारे पौष्टिक तत्व जिहड़े वो मिल जाते हैं। तो कई बारी ये भी असीं देखिया है कि जदों कोई बीमार हुंदा है तो जे खाण पीण की गल हुंदी है तो ये कहा जाता है कि इसनूं दालां कुछ खास तौर पर जिहड़ी दालां हुंदियां वो ज़्यादा दित्तियां जाण। मैं दालां की गल इसलिए कर रही हाँ क्योंकि अज असीं वर्ल्ड पल्सिस डे जिहड़ा कि मना रहे हैं तो पूरे विश्व दे विच ये दिन मनाया जा रहा है। तो इस बारे ही अज असीं गलबात करांगे। तो गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर पर मेरे नाल मौजूद ने बहुत बहुत स्वागत करदे हैं मिस आत्मा सिंह जी दा, मुखी होम साइंस विभाग लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जलंधर। धन्यवाद, बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। तो जिदा अज वर्ल्ड पल्सिस डे असीं मना रहे हैं तो पूरे विश्व के विच ये गल जिहड़ी अज हो रही है, पहले इत्थों ही शुरुआत करते हैं कि इस दिन नूं क्यों मनाया जाता है। ਇਹ वाला दिन की शुरुआत इदा हुई कि यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली है जिहड़ी उन्होंने घोषित करिया सीगा 20 दिसंबर 2018 नूं कि 10 फरवरी हर साल असीं वर्ल्ड पल्सिस डे मनावांगे। इस पिछे यह गल की महत्ता सी कि असी लोगों तक इसके वातावरण और सेहत संबंधी सारे लाभ बारे दस सकीए। जी जी। तो हर साल जिहड़ा है इस दिन ते एक थीम जिहड़ी है वो दित्ती जाती है, तो उस थीम के अकॉर्डिंग अगे काम होंदा है। तो 2023 की थीम की गल करिए तो की है? 2023 का थीम यह है कि पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर तो यह मतलब है कि असी दूर अंदेशी होकर सोचीए, असी आने वाली पीढ़ियां बारे सोचीए। तो जिद्दां मैं हुणे दस्सिया कि वातावरण लिए बहुत वधिया है, साडी सेहत लिए बहुत वधिया है। तो इस तो इलावा जिद्दां संसार च हुण बहुत सारिया गंभीर समस्यावां जिद्दां कुपोषण है, भुखमरी है, उस तो असी किद्दां बच सकीए दालां दी वरतों दे नाल। जी तुसी बिल्कुल ठीक कहा। तो इस बारे होर विस्तार नाल बहुत सारिया गल्लां असी करांगे, पर उस तो पहला ये तुहाडे तो जानते हैं कि दालां दी जिस तरह असी गल कर रहे हैं तो दालां नूं बनाउण दा ते पकाउण दा सही ढंग किहड़ा है? दालां नूं जे असी सही ढंग नाल पकाईए तां उहदे सब तो ज़्यादा सेहत नूं लाभ मिलते हैं। तो असी सब तो पहला सानूं शुरुआत करनी चाहिए है उहदी सोकिंग तो। सोकिंग मतलब उन्होंने असी पानी च भिगो के रखना। तो दो तरीके ने भिगोण दे। एक तो है कि तुसी सारी रात भिगोती, 6 तो 12 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी होंदा है तां जो दाल दे हरेक कण दे अंदर तक पानी जा सके तो वो नरम पै सके। तो एक की होंदा है कि जिद्दां सानू जल्दी देनी दाल बनानी पई तो साडे कोल इन्ना लंबा टाइम नहीं होंदा, तो असी की कर सकते हैं, एक रैपिड सोकिंग मैथड होंदा है। उहदे च असी की करना है, जिद्दां मर्तबा लिया उहदे च दाल पा ली तो उहनूं फिर बॉयलिंग लई रखता, उबलण लई रखता। ते 2 मिनट उबाल के उहनूं असी फिर ला के घंटा साइड ते रख के फिर उहनूं कुक कर सकते हैं। जी। तो आम तौर पर असीं देखिया ना कि असी घरां दी जे मैं गल करां असी तां सारे ही लगभग काफ़ी लोग इसी तरह दाल बनाते हैं कि दाल नूं असी पानी नाल धो के ते फिर पानी पा के असी उसी वेले रख दिंदे हैं। नहीं नहीं, देखो दालां नूं सोक करना बहुत जरूरी है। जिन्हां नूं गैस की शिकायत रहिंदी है उन्हां लई स्पैशली दाल सौखी डाइजैसट होंदी है, उहदा पाचन सौखा हो जाता है जे असी उहनूं सोक करदे हां। ते इह भी गल ध्यान च रखण वाली है कि जद भी असी उहनूं सोक करदे हां, कई लोग की करदे ने उही वाला पानी लैके उहनूं कुक करन लई रख दिंदे ने, पर जिहदे च तुसी दाल नूं भिगोया हैगा वो वाला पानी डिस्कार्ड कर देना, उहनूं सुੱਟ देना ते नवां पानी विच पाउणा। जी आम तौर पर साडे दिमाग दे विच यही गल हुंदी है कि जिहड़ा पानी दे विच असीं भिगोया जे असीं उहनूं सुੱਟ दिंदे हां ते शायद उहदे पोषक तत्व भी पानी दे नाल चले जाणगे। कुछ हद तक जांदे भी ने, पर काफ़ी हद तक तुहाडीਆਂ दालां विच ਉਹ रिटेन्ड ਰਹਿੰਦੇ ने विच। पर ਜਿਹੜੇ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ने जिहड़े साडे सेहत लई वधिया नहीं ने ओह निकल जांदे ने। जी जी। तो नाल ही गल जिद्दां पकाउण दी असीं कीती ते इह भी देखण दे विच आया कि दाल काफ़ी दालां इदां दी भी ने जिन्हां नूं अंकुरित करके भी खाया जाता है। तो इहदे की सानूं सेहत वजों फायदे हो सकते हैं? देखो पुंगरियां होईयां दालां जिहड़ियां ने वो बहुत लाभदायक होंदियां ने, क्योंकि जद असी दालां नूं पुंगराउने हाँ तो वो बहुत लाइट हो जांदियां ने, उहदी पाचन सौखी हो जाती है। तो पुंगराउण लई दालां नूं असी की कर सकते हैं कि उन्होंने पहला असी सोकिंग करांगे दालां दी। असी पहला उहदा तरीका
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਲ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਪੁੰਗਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, 1 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਰਤਬਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਡ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਲ ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਿਪੇਅਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ B1, B2, B3, B9, B12। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਰਲ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2-3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਮਲੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ, ਫਾਈਬਰ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਪਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਂਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਚ ਫੂਡਸ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ?
ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਖਾਇਆ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਚਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰੇਸ਼ੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਖੂਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ, ਫੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸਟੋਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਬਾਈਲ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸਟੋਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਲ ਸਾਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬੇਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, BP ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰਲੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਮੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਸ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਸਾਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਚਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲਓ, ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਦ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਰਵਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਂਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੈਜਨੋਲ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਰਪ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗਲੋ, ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ ਅਰਹਰ ਦੀ ਸਾਬਤ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਗਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਜਨਸ ਕੇਨਸ, ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕੈਜਨਸ ਕੇਨਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
जट ही उगाउंदे बिल्लो जट ही उगाउंदे कणकां जिहदे खानी मोहाली च परोठे नी बिल्लो जट ही उगाउंदे कणकां तू जिहदे खानी मम्मी दो परोठे नी परोठे तू जदों टिप टॉप हो के जांदी पब नूं नी मैं मोढे रख के ही जावां खेतां नूं पूंजा कुड़ते दे पल्ले ना पसीना मैं तू डराए ना सकाउंदी फिरे केसां नूं जदों टिप टॉप हो के जांदी पब नूं नी मैं मोढे रख के ही जावां खेतां नूं पूंजा कुड़ते दे पल्ले ना पसीना मैं तू डराए ना सकाउंदी फिरे केसां नूं हुणा 15 किले वा के घर नूं ओ मुंडा 15 किले वा के घर नूं नी तू जेड़े वेले उठदी ऐ सौ के नी बिल्लो जट ही उगाउंदे बिल्लो जट ही उगाउंदे कणकां जिहदे खानी मोहाली च परोठे नी बिल्लो जट ही उगाउंदे कणकां तू जिहदे खानी मम्मी दो परोठे नी परोठे नी तेरे बंगले च लिफ्टां ने लगियां तू किवें चढ़ेंगी पधाने पिंड घाटियां शहर वालिए नी तेरा साडा मेल की तारा चोणियां ना पत्थड़ियां पाथियां तेरे बंगले च लिफ्टां ने लगियां किवें चढ़ेंगी पधाने पिंड घाटियां शहर वालिए नी तेरा साडा मेल की तारा चोणियां ना पत्थड़ियां पाथियां खावे फोरकां दे नाल आमलेट नी तू खावे फोरकां दे नाल आमलेट नी मैं खांदा बिस्कुट चाह च पिओ के नी बिल्लो जट ही उगाउंदे बिल्लो जट ही उगाउंदे कणकां जिहदे खानी मोहाली ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਲਸਿਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਜਮਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ है ना ते राजमा दे की फायदे हो सकते हैं स्वाद भी सानू लगते ने ते नाल फायदे की हो सकते हैं देखो राजमा जिहड़े ने ਉਹ बहुत एक ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਏਜਡ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ एंटी डायबिटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंदा है की कीता सी एक रिसर्च हुई सी एक स्टडी हुई सी जिहदे च उन्होंने राजमा नू कंपेयर करिया कि अनाजां दे नाल स्पैसीफिकली किहड़े अनाज एक आटा ते एक चावल दे नाल ते उन्होंने यह देखा कि जिहड़े राजमा सीगे उन्हां नू खाण तो बाद साडा ब्लड ग्लूकोज लैवल जिहड़ा हैगा वो बहुत हौली हौली घटदा है पर जे असी अनाज जिवें चावल ते आटा खाने आ उहदे नाल साडा ब्लड ग्लूकोज लैवल एकदम वधदा है ते तुहाडी शुगर ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ पेट की सेहत नूं वधिया रखते हैं उन्हां लई राजमा की जिहड़ी बाहरली परत है वो उन्हां दा खाना हुंदा है ते इस करके ओह साडे शरीर विच ज़्यादा नंबर च पैदा होंदे ने ते ओहदा साडे लई बहुत गुड हैल्थ बेनिफिट है। इस तो इलावा कोलेस्ट्रॉल लैवल बहुत घटांदा है राजमा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लैवल जिहड़ा हैगा वो रेशे दे करके घटदा है जद असी शरीर विच भोजन च ज़्यादा रेशा लैने आ फाइबर रिच फूड्स खाने आ ਤਾਂ फैट की मात्रा जी हैगी वो घटती है जी जी तो इसी तरह राजमा की गल असी कर रहे हैं तो जे काले चने की गल करिए ना तो ਉਹਦੇ की सानू फायदे ने हाँ काले चने की जे असी गल करिए तो काले चने असी पुंगरे होए या सूप की फॉर्म च ले सकते हैं साडे शरीर नूं बहुत ज़्यादा ताकत दिंदे ने मसल हैल्थ जिहड़ी मांसपेशियां ने उन्हां नूं बनाउंदे ने जिहड़े जिम जांदे ने लोग वो स्पैसीफिकली सोयाबीन ते काले चनियां दा जे प्रयोग करनगे उन्हां लई बहुत वधिया है।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਈਲ ਐਸਿਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਪੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਲ ਐਸਿਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖੂਨ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ 'ਚ, ਰੈਟਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦਾ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੂਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਮਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਚਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੀਨ। ਕੋਲੀਨ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੀਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਚਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਐਡਲਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਟਾਇਰੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਫਿਨੋਜ਼, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੀ ਉੱਤਮ
ਉਹ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਏ, ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਏਜਡ ਲੋਕ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਨੋਰਮਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਪ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗੈਪ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਊਰੀਨ। ਪਿਊਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲਕਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਰੇਪਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਰਾਪਨ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ B12 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ UP ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ। ਕੇਸਰੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੈਥਾਇਰਸ
ਸੈਟਿਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਥੈਰਿਜ਼ਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਖਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਵਾ ਬੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਲ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਦਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦਾ। ਤੇ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਫੂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੋਨੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਵਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਾਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਈਦਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਗ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਜਵੈਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਪਲਸਿਸ ਡੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੂੰ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।